مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی، او نادان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہے، ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جوانو جب 40 دن مکمل ہوئے، توجہ 40 دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی۔ کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے، میری شرط کا احترام کیا ہے، میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدے کرتا رہا۔ اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ یہ سننے کے بعد اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہنے لگا مائی اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب میرے حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا جی اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودا طے ہو گیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ اونٹ لے کے چلا گیا ہے اور ادھار لے کے گیا ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ ان کو جانتے ہوں یا تو درمیان میں اس کا ضامن کوئی ہو۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے او نادانو ایک شخص آیا ہے اور تم نے اس کا اتا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا، اور کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ ایک بولا یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا۔ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے قیمتی اونٹ ضائع کر دیا ہے تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ اٹھایا، کہا خبردار کسی نے بھی اس کے خلاف اگر بات کی تو اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی رقم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لینا، میں اس شخص کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی۔ کہا جب جانتی ہی نہیں پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے پیسے لے کے، کہنے لگے کون ہیں وہ لوگ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی رقم، یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت۔ انہوں نے کہا بھائی قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتا کہ وہ محبوب رہتا کہاں پہ؟ صحابہ نے کہا سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے ہیں۔ کہا پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہمارے دل بھی اپنے
अपने पास रखो, हमें तो अब दिन रात उस महबूब का दीदार ही चाहिए। हाय मेरे हुजूर की सूरत ही क्या देखी, ऊंट भी बिक गया, खुद भी बिक गए, सारा का सारा काफिला मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी में आ गया। ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا. ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس میرے بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں, ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نادان 20 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے, 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے ناراض کرتے ہوئے, اب تو تجھے شرم آنی چاہیے. جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, میرا مالک مجھ سے روٹھا ہوا ہے, تو وہ دھانے مار کر رونے لگا, تڑپنے لگا, ایک میدان میں چلا گیا. اس نے روتے روتے کیا کیا, دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا مولا مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے, مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے. کہنے لگا یا مولا میں گنہگار صحیح, میں خطا کار صحیح, میں سیاکار صحیح, میں مجرم ہی صحیح, لیکن مولا مجھے اتنا بتا دے کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ مولا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں؟ اے میرے مالک میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا, میرا مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا. میرا مولا مجھے اتنا بتا دے کیا تیری رحمت کم ہے یہ میرے گناہ زیادہ ہیں, یا تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہیں؟ نوجوانوں ادھر نوجوان کے سچے دل سے یہ بات نکلی, ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس گنہگار بندے سے جا کے کہہ دو اور میری رحمت کا سہارا لینے والے تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو میرا محبوب ہی نکلا ہے, اور میری رحمت کا سہارا لینے والے جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے پھر میں اسے بخش نہ دوں یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا. جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے, جو میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے, میں اس کو بخش نہ دوں, اللہ اکبر, یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی. اے بندے میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی, اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں, وہ تو آوازیں دے رہا ہے. اور میرے حبیب کے امتی ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھ, اور میری رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے, میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے ہے. ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر آ کر تو دیکھ, اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. بزرگ نے جیسے ہی بل کو دیکھا تو ایک دم چیخے مار مار کے رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت, مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, کوئی بات نہیں تھوڑے پیسے کم کر دیتے. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں, میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں, اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بزرگ نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں. اس لونڈی نے کیا کیا, جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر, لیٹی سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی, اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگ گئے. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا, نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے.
रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, हंसी क्यों, रोई क्यों है, हंसी क्यों है। उस लोंडी ने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही है, और हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोए उसे इतनी सजा मिल रही है, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोता रहे उसे कितनी सजा मिले। मदीने शरीफ में एक कमली सी औरत रहा करती थी, जिसे हम अपनी जुबान में पागल कहते हैं। एक दिन मेरे करीम नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, यही कमली सी औरत आई, इसने मेरे करीम नबी को इशारा किया। मेरे करीम नबी उठे, दरवाजे पर गए, जी क्या कहना है। उस बुढ़िया कमली सी औरत ने कहा मैंने यहाँ कुछ नहीं कहना, ये सामने जो मैदान पड़ा है ना वहाँ जाकर मैंने कुछ कहना। कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी, ये बुढ़िया मेरे करीम नबी को लेकर गई, ऐसे ही घुमाती रही। थी तो कमली, उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, बेतुकी बातें मेरे करीम नबी को सुनाती रही, ऐसे घुमाती रही। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। जब वो औरत खुद थकी तो उसने अपने घर की तरफ राह ली। मेरे करीम नबी आए, मस्जिद में बैठ गए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, अर्ज गुजार हुए बंदा नवाज आप जानते भी हैं कि वो कमली सी औरत है, उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं, उसने आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। तत्ती रेत, कड़कती धूप, ऊपर से बेतुकी बातें। हुजूर आप जानते नहीं है वो कमली सी औरत है, वो जिस रास्ते पे जा रही है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं, पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उस औरत ने आके आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। हाय, ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया उमर पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता, पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता। अगर मैं भी उसकी ना सुनूं तो वो अपने दर्द किसको सुनाएगी, अगर मैं भी उसके दुखड़े ना सुनूं तो फिर कौन सुनेगा। उमर जाके उस बुढ़िया कमली सी औरत को कह दो कि मेरा नबी फरमा रहा है बुढ़िया जब सीने पे गमों का बोझ ज्यादा हो जाए तो ये बोझ हल्का करने के लिए किसी और के दरवाजे पर ना जाना, मैं मोहम्मद की चौखट पे आ जाना, तू बेतुकी बातें सुनाती जाएगी, मोहम्मद सुनता जाएगा। एक सहाबी रात को अपने घर आराम फरमा रहे थे, सहाबी को प्यास लगी, इन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी मोहतरमा भी सहाबिया थी, जब पानी लेकर आई तो आगे शोहर सो गया था। जोजा इतनी खिदमतगार थी कि पानी लेकर खड़ी रही। रात के दूसरे पहर जब सहाबी की आंख खुली तो देखकर हैरान रह गया कि बीवी पानी उठा के खड़ी है। सहाबी ने पूछा तुम कब से खड़ी हो? कहा जब से आपने पानी मांगा, जब मैं पानी लेकर आई तो आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको जगा कर आपके आराम में खलल डालना पसंद नहीं किया, और खुद सोई भी इसलिए नहीं हूँ कि कहीं खिदमत गुजारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए पानी लेकर खड़ी ही रही। सहाबी रसूल इसी खुशी की कैफियत में बीवी से कहने लगा भला होवी तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है, लिहाजा मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सहाबिया ने कहा मेरे सरताज वैसे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा मुतालबा पूरा करना ही है तो बराए मेहरबानी आप मुझे तलाक देकर रुखसत कर दें, मुझे तलाक देकर वापस भेज दें। ये सुनते ही सहाबी हैरान और परेशान हो गया कि आखिर बीवी ने ऐसा क्यों कहा, बीवी ने तलाक क्यों मांगी। सहाबी ने कहा मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगा, लिहाजा आओ चलते हैं हुजूर की खिदमत में। हुजूर अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। सुबह के वक्त ये दोनों मियाँ बीवी घर से निकले। कहाँ जा रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। दोनों जा ही रहे थे, रास्ते में सहाबी का पांव फिसला, वो मुंह के बल जमीन पे गिर गए। बीवी ने फौरन ही सहाबी को उठाया, उठाते ही कहा और मेरे सरताज तुझे चोट तो नहीं लगी, और तुझे चोट तो नहीं लगी। सहाबी ने कहा भला होवी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पांव में शदीद दर्द हो रही है, शदीद तकलीफ हो रही। ये सुनते ही सहाबिया बीवी ने कहा आओ वापस घर चलते हैं, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे, ये माजरा क्या है? सहाबिया ने कहा मसला ये है कि मैंने सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक होता है, और जो भी ईमानदार होता है वो तकलीफों में जरूर आजमाया जाता है। मुझे आपके साथ रहते हुए इतना अरसा गुजर चुका है, इतना अरसा बीत चुका है कि आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का फायदा ही क्या है जिसका ईमान भी
मशकूक हो, लेकिन जब रास्ते में आपके पांव को चोट लगी तो मेरा शक दूर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तकलीफ में आजमाए गए। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, उसने बड़े शौक से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जब बिल्ली तोता उठा के ले गई तो ये अल्लाह वाला इतना रोया, सारा दिन रोता ही रहा। शाम को गली मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ जी, फौतकी हो गई है? ना जी ना, फौतकी भी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? किसी ने कहा जी वो बाबे का तोता बिल्ली उठा के ले गई, इसलिए बाबा जी ज़ारो कतार रो रहे। किसी ने कहा बाबा चुप कर यार, वो चिट्टी तेरी दाढ़ी हो गई, और बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। और बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। ये सुनकर बाबा जी ने रोते हुए कहा मियाँ मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा, रो इसीलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था, मैंने तोते को कलिमा सिखाया था और मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। हाय जब बिल्ली ने तोते पे हमला किया, जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, जब मेरा तोता मर रहा था तो उस वक्त मेरे तोते को कलिमा भूल गया और मेरा तोता टी टी करता मर गया। और मियाँ मैं तोते की फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फिक्र कर रहा हूँ कि कलिमा तो मैं भी पढ़ता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तोते की तरह मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने आए, मुझे कलिमा भूल भी ना जाए। एक सहाबी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जा रहे थे कि रास्ते में इन्होंने दरख्त पर एक घोंसला देखा जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और चिड़िया मौजूद नहीं थी। सहाबी ने चिड़िया के बच्चों को उठाया, आगे चल दी। इतने में चिड़िया भी आ गई। अब चिड़िया ने क्या किया, सहाबी के सर के ऊपर चहचहाना शुरू कर दिया। उड़ती रही, भागती रही, चहचहाती रही कि मेरे बच्चे छोड़ दो। सहाबी चिड़िया के बच्चों से लाड करने में मस्त जा रहे थे, सर के ऊपर बच्चों की माँ को समझ ना सके। चिड़िया उड़ती रही, भागती रही, चहचहाती रही। जब थकी तो सहाबी के कंधे के ऊपर बैठ गई। सहाबी ने क्या किया, उस चिड़िया को भी पकड़ लिया। अब सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके कहता है हुजूर देखे ना कितने प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं चिड़िया के। और साथ में सहाबी ने पिछला वाकया भी सुना दिया। चिड़िया का वाकया सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्मान अक़दस से निकली आंसुओं की लड़ी रुखसारों को छूने लगी। फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी को बात समझाई कि माँ के दिल में बच्चों की इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था। पहले तो चिड़िया तेरे सर पर उड़ती रही, भागती रही, चहचहाती रही, फरियादें करती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरे बच्चों को मुझसे अलग ना करो। जब माँ अपने बच्चों से या बच्चे अपनी माँ से सारी जिंदगी के लिए अलग होते हैं तो माँ की कमर टूट जाती है, माँ का जिगरा फट जाता है। खुदा के लिए मेरे बच्चों को मुझसे अलग ना करो, मैं तुझसे बच्चों की आजादी की भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। मगर जब आप इसकी बात ना समझ सके तो इस नन्ही सी माँ ने, छोटी सी माँ ने ये फैसला किया कि मैं बच्चों के बगैर तो रह नहीं सकती, मैं ऐसी आजादी का क्या करूंगी कि अपने बच्चों से भी अलग हो जाऊं, अपने बच्चों से भी जुदा हो जाऊं। इस सोच की बुनियाद पर माँ भी तेरे कंधे के ऊपर आके बैठ गई कि जहाँ बच्चे जाएंगे माँ भी साथ में जाएगी। अगर चाहे मैं कैद हो जाऊंगी बाकी नहीं, अपने बच्चों का दीदार तो करती रहूंगी, मेरी आंखें बच्चों के दीदार से महरूम तो नहीं रहेंगी। ये सुनकर सहाबी की आंखें छम छम बरसने लग गईं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबी जाओ इनको इनके घर वापस छोड़ाओ, जाओ इन्हें आजाद कर दो। जब परिंदों को अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत है, मुझे बताओ तो सही कि मेरे रब को अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत हो। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को किसी इलाके का गवर्नर बना दिया। 6 माह बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु उस इलाके में गए, लोगों को बुलाया, साथ में गवर्नर को भी बुलाया। लोगों से पूछा कि गवर्नर साहब की कोई शिकायत है तो बताएं। लोगों ने कहा हजरत जी गवर्नर की हमारे पास 4 शिकायतें हैं। पहली शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर जब नए नए आए थे तो फजर की नमाज के फौरन बाद भी लोगों के मसाइल सुनते, उनका हल भी निकालते। अब हालत ये है कि फजर की नमाज के फौरन बाद ये घर चले जाते हैं, 8 बजने के बाद हमारे यहाँ पेश होते हैं, 8 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ता है गवर्नर का। लिहाजा हमें वो गवर्नर दिया जाए जो फजर की नमाज के बाद भी हमारी बात सुने। कहा दूसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं, रात को तो मिलते ही नहीं। तीसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब ने हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर कर रखा है, उस दिन तो किसी से मुलाकात करते ही नहीं। और चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी रोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, लोगों
की शिकायत सुनकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर की तरफ देखा। फरमाया सईद क्या ये सच है? तो अर्ज की सरकार मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मुझे गवर्नर ना बनाए, इसलिए कि मैं इस चीज के काबिल भी नहीं हूँ, मैं गरीब सा आदमी हूँ। लोगों की बातें सुनने के लिए 8 बजे क्यों आते हो? फजर की नमाज के फौरन बाद क्यों नहीं सुनते? कहा हुजूर अगर पर्दे न खोले जाते तो अच्छा था, अब अगर आपने पूछ ही लिया है तो बता देता। हुजूर देर से आने की वजह असल में ये है कि मेरी बीवी बीमार है, टांगों से माजूर है। हुजूर आपको पता है मैं गरीब सा आदमी हूँ, मेरे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं। मैं फजर की नमाज पढ़ के घर जाता हूँ, झाड़ू देता हूँ, फिर नाश्ता तैयार करता हूँ, खुद भी खाता हूँ, अपने हाथों से अपनी शरीके हयात को भी खिलाता हूँ। बस हुजूर इसलिए देर हो जाती है। कहा अच्छा बताओ दिन को मिलते हो रात को क्यों नहीं मिलते? कहा हुजूर उसकी वजह यह है कि दिन में इन लोगों के दुखड़े सुनता हूँ, रात को इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के यही दुखड़े अपने करीम रब को सुनाता हूँ। आपने फरमाया अच्छा बताओ हफ्ते में आपने एक दिन मुकर्रर कर रखा है, उस दिन आप मिलते क्यों नहीं? कहा हुजूर असल में मेरे पास एक ही जोड़ा है, 7 दिन उस जोड़े को पहनता हूँ, 8वें दिन उसको धोता हूँ। जब तक वो खुश्क नहीं होते तो बीवी के कपड़े पहनकर मुझे वो दिन गुजारना पड़ता है, बस इसी मजबूरी की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। हजरत उमर फारूक कहने लगे अच्छा ये भी बता दो कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो, आखिर क्यों? कहने लगे हुजूर मेरी उम्र 40 साल की थी जब मैंने कलिमा पढ़ा था, 40 साल मुझसे बड़े बड़े गुनाह हुए, गलतियां हुई। हुजूर जब 40 साल की वो खताएं मुझे याद आती हैं तो ख्याल आता है कि कहीं कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ ही लिया, वो गफलत में गुजरे 40 साल मुझे याद आते हैं तो मैं रोता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ।